میں جتنی کنفیوز ہو رہی ہوں، ہر طرف اخبار میں کچھ نہ کچھ ایک الگ خبر ہے، لیکن مین جو خبر ہے وہ آئینی ترامیم کو لے کے ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ویسے میں کل بات کر رہی تھی کہ ایس سی او کانفرنس کو جتنا ہمیں ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے کہیں نہ کہیں اس نے اوور شیڈو بھی کیا ہے اس سیلیبریشن کو، جس کو ہمیں بہت بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ایس سی او کانفرنس کو بڑے کامیاب طریقے سے ہوسٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، واقعی اوور شیڈو ہوا ہے یا میرا ہی کچھ خام خیالی ہے یہ؟ دیکھیں جی، اوور شیڈو تو ہوا ہے، لیکن اوور شیڈو کیوں ہوا یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ آپ ایک بہت ہی ایک کنسیل کر کے، کیموفلاج کر کے ایک بہت ریڈیکل چینج آئین میں اگر لانا چاہیں گے، اور اس کے لیے آپ اس قسم کے ایس سی او جیسے اسکیپ گوٹس کو تلاش کریں گے، اور اس کی چمک دمک میں اگر اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیں گے، تو وہ ترامیم آپ کی آئے کیچ کر جائے گی، کیونکہ وہ اس سے آپ کی کانسٹیٹیوشن کی بقا، آپ کی ملک کی بقا، آپ کی ڈیموکریسی کی بقا، آپ کی ہر چیز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو وہ اوور شیڈو تو نو ڈاؤٹ ہوا ہے، لیکن اوور شیڈو اس وجہ سے ہوا ہے کہ حکومت چور دروازوں سے اسے منور کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اسے پارلیمنٹ میں لائیں، ترمیموں کے آرٹیکلز وہاں ڈسکس ہوں، عوام بھی سنے کہ اس میں کیا ہے، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کسی ایک کے ساتھ خود کو ریزائڈ کریں۔ لیکن ابھی تو ہمیں بھی بیسکلی کنسپیرسی تھیوریز، اسامپشنز، گاسپس، ایک ہوا میں جو آپ کے پاس ایک خبر آ جاتی ہے، اسی کے حوالے سے ہم بھی انالیسس دے رہے ہیں۔ اوور شیڈو یہ حکومت سیریس موڈز کی وجہ سے ہے، اور ہر چیز کو یہ اوور شیڈو کر رہا ہے، ورنہ اس کا تو ایک سیدھا طریقہ ہے، اس کو لیتے، اس پہ چلتے، کنسنسس ڈیولپ کرتے، ہوتا آپ کی پارلیمنٹیرین، سینیٹیرین، آپ کی عوام اس پہ اگری ہوتی، سو بسم اللہ۔ لیکن جس طرح اس کو منور کیا جا رہا ہے، اٹس ویری الارمنگ۔ ویری امپورٹنٹ۔ اچھا عاصمہ صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ کل رات کو بھی ملاقات ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری تھے، پرائم منسٹر تھے، مولانا فضل الرحمان تھے۔ اب بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے شائعہ بھی دیا جس میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے، بات چیت ہوئی، لیکن اس وقت شاید کوئی اس طرح کی ہوپ تھی کہ پیش رفت ہو جائے گی اتفاق رائے پہ، لیکن ابھی کل رات کی 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد بھی اس پہ کوئی چیز نہیں، اور اب آئینی عدالت نے ہی آئینی بینچ کے حوالے سے ایک جو کہہ لیں موو فارورڈ کیا ہے اس پورے سچویشن نے۔ What do you think about it؟ دیکھیے، کنسنسس ڈیولپ کرنا اور اس میں سے نیگوسیشن ڈیبیٹ، سو آئی ایم ٹوٹلی انٹو اٹ۔ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا جا رہا ہے، اچھا انیشیٹو ہے، کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس کے پیرل جو ایک پلان بی ان کا چل رہا ہے نا، جہاں سینیٹرز اٹھائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کے گھر والے اچانک مسٹیریسلی غائب ہو جاتے ہیں، یہ ایک جو ایک پیرل ساتھ آپ کے ایک سچویشن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کی مین نیگوسیشنز ہیں وہ بھی امپیکٹ ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک ایسی ریڈیکل چینجز آپ لا رہے ہیں اپنے آئین میں، جس سے آپ کا آئین کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ ڈرافٹمی آف پاور پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ ایسی انڈیور تھا جس سے آپ کی جوڈیشری میٹیگیٹ ہو جاتی ہے، ایک طریقے سے آپ کی جوڈیشری، آپ کی پارلیمنٹ کے اور آپ کی پرائم منسٹر کے somehow it gets the prime minister gets the potential of controlling the judiciary۔ تو وہ ایک بہت ہی الارمنگ چیز تھی، اور مسئلے ہمارے جو ہیں وہ آئینی امپلیمنٹیشن کے نہیں ہیں۔ آئینی امپلیمنٹیشن ہمارے پاس ابھی یہ خان صاحب کی حکومت جب جاری تھی، اور جہاں وہاں پہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، وہاں سے زیادہ تر عوام کو پتا چلا کہ آپ کی سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے جسے ٹیک اپ کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ ویو آفٹر ویو آفٹر ویو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریشن جاتی رہی، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک میں ویو آفٹر ویو آفٹر ویو پھنستے چلے گئے اس کے بعد۔ لیکن ہمارا اصلا مسئلہ لو جوڈیشری ہے، جہاں پہ 60% کیسز آپ کے سٹک ہیں۔ آپ ان کے بارے میں بات کریں، اسٹرکچرل ریفارمز وہاں پہ کریں، انیشیٹوز وہاں پہ لیں جہاں پہ آپ کا کور مسئلہ ہے۔ آپ کا کور مسئلہ آئین نہیں ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر الارمنگ ریڈارز لوگوں کے کھڑے ہوئے، اور اس پہ نیگوسیشن چل رہی ہے، بہت اچھی بات۔
लेकिन साथ जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक कंटेम्पररी किस्म की मार्केट जिसमें पैसा भी चल रहा है, जिसमें डंडा भी चल रहा है, इसको रोकना होगा। ये चीज अगर इस तरीके से हो भी जाती है तो ये अपना इम्पैक्ट कभी भी नहीं ला सकेगी। अगर वो बहुत ही गुडविल में भी कर रहे हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद के लिए नेसेसरी भी हो, वो भी ओवरशैडो हो के निगेट हो जाएंगे। You're right. तो इस चीज को गवर्नमेंट टेकअप करना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर एक्शन लेके इस चीज को रोकना पड़ेगा। नेगोशिएशन से, डिस्कशन से, डिबेट से इस चीज को आगे लेके चलें। इसके अलावा इसकी कोई रेमेडी नहीं है। नेगोशिएशंस, डिबेट्स, ये चीज़ें और सियासत के अंदर होनी चाहिए बातचीत। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए और सियासतदानों के लिए तो ये पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने बातचीत करनी है, मामलात को टॉक के ज़रिए हल करना है। अच्छा, ये कंसर्न जो भी आपने बात की, हॉर्स ट्रेडिंग हो, उठाया जाना हो, इस पर तो मौलाना साहब ने भी कल एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर अरकान को अगवा किया जा रहा है, ये सारी सूरत हाल हो रही है, फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि बदमाशी का जवाब बदमाशी होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद हैं और वही बात है कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हो भी गया तो ये तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। आसमा साहिबा, बिल्कुल इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे। वही मैंने कहा ना कि अगर इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं भी जो कि हमारे सिस्टम के लिए नेसेसरी है, वो भी ओवरशैडो हो जाएंगे, वो भी निगेट हो जाएंगे। देखिए जी, आप का जो एक होती है ना डराने धमकाने की, या एक जो आपका फियर का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब वो अपना मैक्सिमम अटेन कर लेता है ना, फिर वो अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है। आपका अगर फियर एक क्लाइमेक्स से पहुंच जाए तो आप उसके बाद डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद देयर इज नो अदर वे टू जस्ट फेस इट। तो इसका, जैसे उन्होंने कहा ना कि इसका रिबाउंड इफेक्ट आएगा, इसका रिबाउंड इफेक्ट हमेशा आता है, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैकेनिज्म है, ये फियर का मैकेनिज्म है, ये हमेशा सदियों से, जब से दुनिया बनी है, जब से हम इंसान अशरफुल मखलूकात बने, हमारा यही मैकेनिज्म है कि हमें जब तक मैक्सिमम डराया धमकाया जाए, जब हमारा फियर अपनी पीक अटेन कर लेगा तो खत्म हो जाएगा। दूसरी आपने बात की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर किए गए ना, आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रिपेयर किया गया कि व्हाट इज कमिंग। गालिबन ये आप ही का प्रोग्राम था, हम जब काजी साहब का बल्ले वाला फैसला आया था, आई थिंक की मॉर्निंग शो में पब्लिक, बिल्कुल, कि उस वक्त का वो ताला चाबी खोल दी थी, हमें पता था कि दिस इज कमिंग। आपने इतना बड़ा चंक आजाद उम्मीदवारों का अपने सिस्टम में डाल दिया जिसमें सिर्फ एक प्रोटेक्शन थी 63A, वो भी 3-4 ऐसी चीजें, आपके फाइनेंशियल बिल हो गए या कोई स्ट्रेटेजिक बिल्स हो गए, उनके अलावा किसी चीज को वो प्रोटेक्ट, वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं, लेकिन सब फंडामेंटल थिंग्स ऐसी थी जिससे वो हॉर्स ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकता था, रेगुलेट कर सकता था। पहले आपने चंक छोड़ा सिस्टम में इंडिपेंडेंस का, फिर उसके बाद आप सिर्फ सीट्स का इतना बड़ा इशू जो है वो साथ आपने खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने 63A को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग तो एक नेचुरल रिजल्ट है इस चीज का। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस सिस्टम में इतने लूप्स एंड रिडल्स हो, इतने फ्लॉज हो, जिससे पहले भी हम हॉर्स ट्रेडिंग के डसे हुए हो बारहा, उसमें ये हॉर्स ट्रेडिंग या ये दोबारा से बढ़ नहीं करेगी या दोबारा से इम्पैक्ट नहीं करेगी, और इतने खतरनाक, इतने क्रिटिकल मोमेंट पे। तो इसके लिए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर किया गया, इसलिए हमें तैयार किया गया कि दिस इज कमिंग, सो गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी। अब नाउ इट्स देयर। कुछ लोगों के लिए शौक है, लेकिन मेरे लोग जो इसको बहुत पहले से देख रहे थे, आई न्यू इट वाज कमिंग एंड व्हेन हम जैसे लोगों ने कहा था कि ये होगा और ये हो गया। It's very tragic. यही बात है, इस बात का क्रक्स यही है कि इट्स ट्रैजिक कि अगर हमें ये चीज़ पहले नज़र आ रही थी, और आप जैसे आपने खुद भी मेंशन किया। अच्छा आसमा साहिबा, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वो पहले इमरान खान साहब से बात करेंगे और उसके बाद ये मामला होगा, लेकिन दूसरी जानिब आज आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करें तो सेनेट में पेश की जाएंगी। अब जाहिर है मौलाना साहब से तो रात को मुलाकात हुई है और एक जो आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के हवाले से डिस्कशन पे इत्तफाक हो गया है, लेकिन अब आगे जो मामला है ये सेनेट में जब पेश की जाएंगी, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब तक बानी PTI से उनकी डिस्कशन नहीं होगी इस हवाले से, तब तक वो आगे कोई बातचीत नहीं कर सकते।
इस चीज को वैसे डिले नहीं करना चाहिए था। ये 18 तक जो पाबंदी खान साहब पे लगाई गई थी मीटिंग के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, देखिए डिसीजन जो आपकी पीटीआई का है वो बानी पीटीआई ने ही लेना है। इट इज नॉट पीटीआई, इट इज खान एंड इट्स पीपल। वो एक बॉन्डिंग है और वही बेसिकली पॉलिटिक्स आपकी इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड है वो डिफाइन कर रहा है। पीटीआई भी because of their indecisiveness or because of their shaky leadership or because of their एक बहुत विललेस लीडरशिप में कहूंगी कि उनमें वो स्पार्क नहीं आ रहा जो कि पीटीआई के वर्कर्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्पार्कलेस लीडरशिप है पीटीआई की इस वक्त, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं दे सकते। और वो अगर अपने ओन पे कोई डिसीजन लेंगे तो वो पीटीआई का वर्कर नहीं मानेगा, पीटीआई का वर्कर मानेगा व्हाट खान साहब विल से। तो इस चीज को इतना डिले ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये इतना क्रिटिकल लगता है ये तरामीम, तो आपको खान साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ही इज अ पॉलिटिकल रियलिटी, द मोस्ट रेडिएंट पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम हमारे पाकिस्तान की। तो उनको ऑन बोर्ड पीटीआई को भी लेना चाहिए और उनको ऑन बोर्ड हमारी और एंटिटीज को भी लेना चाहिए। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू डे, ही हैज टू से। ही हैज अ पॉलिटिकल माइंड, अ वेरी विजडमफुल पॉलिटिकल माइंड। उसके फॉलोअर्स हैं इन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। Let's see what his feedback is on these things. ठीक है। मैं totally agree कर, वो होना जरूरी है।